السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ایک نئی لک کے ساتھ رضوان علی احمد آپ کے خدمت میں حاضر، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کی یہ کاوش کہ آپ کے لیے ایک نئی لک لے کر آئیں، اور اس نئی لک میں جہاں آپ ہمارے مختلف گرافکس دیکھ رہے ہیں وہ تبدیل ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ نئے ساتھیوں نے بھی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو جوائن کیا ہے۔ صدف علی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ صدف علی خان، بہت بہت شکریہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو آپ نے جوائن کیا ہے۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا حصہ بنی ہے؟ آپ اس سے پہلے پرائیویٹ میڈیا میں کام کر چکی ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ رضوان، اتنا اپنے گرم جوشی کے ساتھ میرا استقبال کیا، بہت اچھا لگ رہا ہے، اور پرائیویٹ میڈیا سے کچھ ہٹ کے کرنے کو اب ملے گا۔ سیکنڈلی، جو چیز مجھے بہت زیادہ پی ٹی وی کی پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی ایک پرسنل چوائس بھی ہوتی ہے۔ جو چیز مجھے پسند ہے وہ یہ ہے کہ پرسکون انداز میں بغیر خوف و ہراس پھیلائے آپ نے بریکنگ کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ خبر کا سلسلہ رکنا نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے خوف و ہراس لوگوں میں، جس طرح ہمارا ایک بنا ہوا ہے سیٹ پیراڈائم کہ بھئی خوف و ہراس پھیلا کر لوگوں تک ایک بریکنگ پہنچانی ہے، چیخ چیخ کے آپ نے نہیں، پی ٹی وی میں آپ نے خبر بھی پہنچانی ہے، لوگوں کو آپ نے نظم و ضبط کے ساتھ بالکل اپنے اعصاب پہ بھی کنٹرول رکھنا ہے، اور لوگوں کو بھی آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ نے اپنے اعصاب پہ کنٹرول رکھ کر بہت پرسکون انداز کے ساتھ خبر کو گراسپ کرنا ہے، ایبزارب کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آپ کو کہیں اور پی ٹی وی نیوز کے علاوہ کہیں بھی اور نہیں ملتی ہے، اور اس وجہ سے میں بہت خوش ہوں کہ اب خبر ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، لیکن ایک نئے طریقے کے ساتھ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ روایتوں کا امین پاکستان ٹیلی ویژن رہا ہے، اور ہمیشہ روایتوں کو برقرار رکھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ہماری جو ثقافت ہے اس کا تحفظ بھی پاکستان ٹیلی ویژن کی ذمہ داریوں میں شامل رہا۔ ہم خبر کی بات جب کرتے ہیں تو خبروں میں تو نیوز کی نیو لک تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر ہی رہے ہیں، اپنی گفتگو کے ساتھ بھی ہمارے جو نئے چہرے جوائن کر رہے ہیں انہیں بھی شامل کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ کچھ نئے پروگرامز بھی شروع ہو رہے ہیں۔ نادیہ مرزا ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہی موجود ہیں، نادیہ سے پوچھیں گے۔ نادیہ، ایک تو آپ کو خوش آمدید، ہم پہلے پروگرام بھی کر چکے ہیں، ایک نئی لک کے ساتھ آ رہے ہیں، آپ کا سولو پروگرام سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے، پروگرام کے بارے میں بتائیے گا، اس کا نام کیا ہے اور کانٹینٹ، اس کی اسپیشلٹی کیا ہوگی؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو پولیٹکس ہے وہ ہمارے ڈسکشن کا، ہمارے معاشرے کا ایک لازمی جز ہے، اور ڈیفینیٹلی کہ وہ لوگ، وہ پولیٹیشنز جو عوام کے ووٹوں سے، کیونکہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے الحمدللہ، عوام کے ووٹوں سے جب وہ ایوان میں پہنچتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑی بھاری ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ عوام کے ووٹوں سے وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کی یہ فرسٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے بینگ اے لیجسلیٹر بھی، کہ وہ عوام کے حقوق کا تحفظ کرے۔ تو یہی تھیم ہے بیسیکلی میرے اس پروگرام کی بھی، جو کہ منڈے ٹو تھرسڈے، یعنی ہفتے میں 4 دن 8 بجے دیکھا جا سکے گا۔ امید ہے اور کوشش کروں گی کہ میں اپنے دیکھنے والوں کو مایوس نہ کروں۔ جو آپ نے پروگرام کی تھیم کی تو ڈیفینیٹلی وہ ڈے ٹو ڈے جو بھی کرنٹ افیئرس کے ایشوز ہوں گے، جو کہ کرنٹ پولیٹیکل ایشوز ہوں گے، ان کو ہم یہاں پر ایڈریس کریں گے۔ پروگرام کا نام ہے چونکہ ایوان سے عوام تک، تو ڈیفینیٹلی وہی عوام جو پولیٹیشینز کو، سیاستدانوں کو، ہمارے حکمرانوں کو ایوان تک پہنچاتی ہے، ان سے سوال کریں گے، اور جب سوال کریں گے تو یقیناً جو عوام کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کی بات کریں گے۔ اچھا، تبدیلی ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ تبدیلی ایک تو ریزسٹنس ہوتی ہے تبدیلی میں، لیکن یہ خوشگوار بھی ہوتی ہے۔ کیسا محسوس کر رہی ہیں پرائیویٹ میڈیا میں اتنا عرصہ کام کرنے کے بعد اسٹیٹ چینل کو جوائن کرنا اور یہاں پر کام کرنا؟ آنیسٹلی میں بتاؤں کہ میں شروع میں ڈری ہوئی تھی، ڈری بھی اس لیے تھی کہ میں نے اس سے پہلے کبھی اسٹیٹ چینل پہ کام نہیں کیا تھا۔ تھرو آؤٹ جو بھی میرا 15-16 ایئرس کا ایکسپیرینس تھا وہ پرائیویٹ میڈیا کا تھا، لیکن یہاں پر آنے کے بعد، اپنے سینئر سے بات کرنے کے بعد، خاص طور پہ میں یہاں پہ کترینہ حسین صاحبہ کا نام لوں گی، وہ بھی پرائیویٹ میڈیا پر ان کا ایک لمبی ان کی ایک جرنی رہی ہے۔ اس کے بعد جو یہاں کے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرس ہیں، ڈائریکٹر نیوز ہیں، اکرم صاحب ہیں، نیازی صاحب ہیں، ان لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد، یہاں کے لوگوں سے ملاقات کرنے کے بعد آنیسٹلی مجھے اجنبیت نہیں لگی، اور جو ایک اندر سے ایک فیئر تھا نا کہ پتہ نہیں کچھ بولنا ہے کچھ نہیں بولنا، مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ پی ٹی وی پہ جا رہی ہیں، آپ تو وہ کچھ بول ہی نہیں سکیں گی، لیکن آپ کو بھی یاد ہوگا آپ کے ساتھ ہم نے وہ ٹرانسمیشن ساری کی، اس میں مجھے آج تک یہ میں بڑا حلفیہ یہ بات کری ہوں، مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ کہنا ہے اور آپ کو یہ نہیں کہنا ہے، آپ کو یہ کرنا ہے، یہ سوال آپ کو حکمرانوں سے پی ٹی وی الاؤ نہیں کرے گا، پی ٹی وی کی پالیسی الاؤ نہیں کرے گی، آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی ایسی نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز ضرور ہے اور جو میں سمجھتی ہوں کہ وہ قابل ستائش ہے، وہ ہے رسپانسبل جرنلزم۔ جب آپ رسپانسبل جرنلزم کی بات کرتے ہیں نا، میں کنفیس کرتی ہوں، میں نے پرائیویٹ میڈیا پہ ہم لوگ ایک ریٹنگ ہوتی ہے، ریٹنگ ریس ہے، ایوری تھنگ ہے، ہم لوگ شور شرابہ بھی ڈالتے ہیں، جو
स्वीपिंग स्टेटमेंट भी दे दिए, कुछ भी बात कर ली, लेकिन यहाँ पर जब स्टेट चैनल है ना, डेफिनेटली उसकी अपनी एक इंटेग्रिटी है। जब हम रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म की बात करते हैं तो हम खुद एक अपने अंदर से हमें पता होता है कि एक ठहराव के साथ एक सनसनी पैदा नहीं करनी, एक सुनी सुनाई नहीं फैलानी, कंफर्म न्यूज़ होगी, ऑथेंटिक होगी, तस्दीक शुदा होगी, तो फिर उससे बात करनी, तो मज़ा आ रहा है, मैं एंजॉय कर रही हूँ। बर वक्त होगी और हर वक्त होगी। तो जैसा कि अभी नादिया आप ये बयान कर रही थी कि प्राइवेट मीडिया में प्रेशर रहता है, ये वाला प्रेशर तो रहता है। पीटीवी शायद इस तरह से है, हालांकि आप जिस तरह से पाकिस्तान में 2000 मिलीनियम के बाद मीडिया का बूम आया और प्राइवेट चैनल्स का आगाज़ हुआ, तो पीटीवी ने तो एक एकेडमी, एक यूनिवर्सिटी का किरदार अदा किया। इस वक्त प्राइवेट इंडस्ट्री में आप जितने भी एंकर्स देख लें, मारूफ एंकर्स देख लें, वो किसी ना किसी दौर में पाकिस्तान टेलीविजन का हिस्सा रहे, चाहे वो डेस्क पे रहे हों, चाहे वो जर्नलिज्म रिपोर्ट फील्ड रिपोर्टिंग करते पहले तो पीटीवी ही था ना, पहले तो Exactly. पीटीवी था। हमारे बहुत सारे मारूफ एंकर्स जो पाकिस्तान टेलीविजन का हिस्सा रहे हैं और अब इस वक्त वो प्राइवेट चैनल्स पे काम कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ चैनल्स का वो हिस्सा हैं। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की न्यू लुक के लिए और पाकिस्तान टेलीविजन के लिए अपने खुसूसी पैगामात रिकॉर्ड करवाएं, हम आपके साथ शेयर करते हैं। आधी सदी गुजरने के बाद भी अब भी पाकिस्तान टेलीविज़न मेरी शनाख्त, मेरी पहचान है। इस इदारे में मैं एक बहुत कम उम्र में आई थी। जो कुछ इसने सिर्फ मुझे नहीं पूरे पाकिस्तान को दिया, वो शायद ही किसी के खासे में आए। वो अदाकार, वो फनकार, वो अदीब, वो नक्काद, वो मूसीक़ार, वो गुलकार, जिनको आज दुनिया आप जिनको पहचानते हैं, जिनकी सूरतें आप जानते हैं, वो बोलने वाले, वो न्यूज़ कास्टर्स, वो एंकर्स, ये सब पाकिस्तान टेलीविज़न ने आपको दिए। मैंने अपने करियर का बाकायदा एज एन एंकर पर्सन आगाज़ पाकिस्तान टेलीविज़न से किया और उनके साथ एक बहुत तवील और बहुत ही अच्छा वक्त गुजारा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने उनके मॉर्निंग शोज़ से आगाज़ किया और उसके बाद उनका सबसे पॉपुलर प्रोग्राम उस वक्त का जो न्यूज़ नाइट हुआ करता था, मैंने उसको बहुत साल होस्ट किया। एक फैमिली की तरह काम करने को मिला, कभी किसी प्रेशर को नहीं फील किया। बहुत कुछ सीखने को मिला। जहाँ कुछ गलतियाँ हुई वहाँ उन्होंने गलतियों को सुधारने का मौका भी दिया और उसके साथ साथ ना सिर्फ प्रोग्रामिंग सीखी एज एन एंकर पर्सन, बल्कि प्रोडक्शन भी करने का मौका मिला। सो इट वाज अ बिग अचीवमेंट एंड आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद देम, वर्कड एज अ फैमिली एंड all I can say is best of luck to them. पीटीवी के साथ पूरी कौम का एक रिश्ता है और ये रिश्ता शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता। और फिर अगर ये रिश्ता पीटीवी में काम करने के हवाले से हो, फिर तो ये फ़ख्र का मकाम है, क्योंकि ये पाकिस्तान की कौमी सोच और कौमी तारीख़ का हिस्सा बनने के मुतरादिफ़ है। और मुझे फ़ख्र है कि मुझे पीटीवी में एक अदना कारकुन की हैसियत से काम करने का मौका मिला है, कि ऐसे इदारे में जिसने पाकिस्तान में टीवी न्यूज़ इंडस्ट्री और टीवी ड्रामा इंडस्ट्री की बुनियाद रखी। ये एक ज़िंदगी भर का रिश्ता है, ये मेरी पहचान है। मुझे पीटीवी से इस ताल्लुक़ पर फ़ख्र है। मेरा पहला ग्रेट एक्सपीरियंस वाज पीटीवी न्यूज़। पीटीवी न्यूज़ इज़ माय अल्मा मैटर। इट वाज अ नर्सरी ग्राउंड फॉर मी। एडिटोरियल प्रोसेसिंग, जर्नलिस्टिक एथिक्स, कैमरे को फेस करना, कॉन्फिडेंस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, गेस्ट के साथ शो कंडक्ट करना, ये सब मैंने पीटीवी न्यूज़ सीखा। एंड आई स्टिल बिलीव कि इट इज़ द बिगेस्ट नर्सरी फॉर यंगस्टर्स। वहाँ पे इतना टैलेंट है, तब भी था, आज भी है। वहाँ की लॉजिस्टिक्स, वहाँ की मशीनरी, वहाँ के इवन स्टूडियोज़, कुछ स्टूडियोज़ ऐसे हैं जो पाकिस्तान के प्राइवेट चैनल से भी बड़े स्टूडियोज़ हैं। मैंने बहुत लर्न किया यहाँ से, पीटीवी न्यूज़ से, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ के प्रोड्यूसर्स से, यहाँ के डायरेक्टर करंट अफेयर्स से, यहाँ के माहौल से इमेंसली सीखा। मेरा तो अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं था जर्नलिज्म का। जो कुछ सीखा पीटीवी न्यूज़ सीखा। जो इस मुकाम पे मैं खड़ा हुआ हूँ, इसमें इस इदारे का एक मेजर रोल है। बहुत ही पुराना मेरा सफ़र है पीटीवी के साथ। यूँ कहिए कि मैंने अपने करियर का जो आगाज़ है वो पीटीवी के साथ किया और बहुत साल पीटीवी में काम किया है। और जो आजकल आपको एंकर्स नज़र आते हैं, बहुत सारे लोग नज़र आते हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए, प्राइवेट मीडिया में काम करते हुए, उन्होंने अपने करियर का आगाज़ जो है वो तमाम ट्रेनिंग, तालीम, तरबियत जो है वो पीटीवी से ही हासिल की है और उसके बाद एक अपना नाम और मकाम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में बनाया है। और मेरा भी शुमार उन्हीं लोगों में होता है जिसको बहुत कुछ सीखने का मौका इसी इदारे ने, पीटीवी ने दिया है।
ख़ास तौर से मैं अब जब PTV अपने आप को री लॉन्च करने जा रहा है, अपनी प्रोग्रामिंग को और अपने तमाम तर पूरे सेटअप को, तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ ख़ुसूसी तौर पे PTV के चेयरमैन अरशद खान साहब को, उनकी पूरी टीम को जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और खुदा करे कि PTV जो है वो अपनी साख बहाल कर सके और बहुत ज़्यादा तरक्की करे। सो ऑल द बेस्ट। अवाम के वोट की ताकत ही अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचा सकती है, और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, ऐवान से अवाम तक। ऐवान से अवाम तक ये प्रोग्राम का प्रोमो आपने देखा, और उससे पहले जो हमारे मारूफ एंकर्स हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स में वो काम कर रहे हैं और जर्नलिज्म कर रहे हैं, ना सिर्फ प्रोग्राम्स कर रहे हैं बल्कि रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं और हालात हाज़रा पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सदफ, यकीनी तौर पर जैसे अभी हमारे एंकर्स ने भी कहा कि नर्सरी है पाकिस्तान टेलीविज़न और उसने तमाम एंकर्स को सिखाया है और यहाँ तक पहुँचाने में किरदार अदा किया है। बिल्कुल, देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस इदारे का हिस्सा बनके कि जहाँ पर जिसने इतने बड़े बड़े नाम जो है वो पैदा किए हैं। बिल्कुल, और नादिया भी हम प्रोग्राम का प्रोमो देख रहे थे, ऐवान से अवाम तक। आपने इससे पहले बताया हमें थोड़ा सा प्रोग्राम का थीम। अब देखते हैं कि जो जेनेरिक इन्वायरमेंट है कि एक वाकया हो गया है, एक बड़ी खबर आ गई है, तो जो प्राइम टाइम के जितने भी करंट अफेयर के प्रोग्राम्स हैं वो सारे उसी बग पे चल रहे होते हैं, उसी टाइटल पे चल रहे होते हैं। आपके प्रोग्राम में डिफरेंट क्या होगा? देखिए, डिफरेंट तो हर इशू और सब्जेक्ट तो डेफिनेटली वो उससे आप हट नहीं सकते क्योंकि वो न्यूज़ ऑफ द डे होगी, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप उसके एंगल्स, किन एंगल्स पे आप बात करते हैं, कौन से एंगल्स को आप हाईलाइट करते हैं, कहाँ पर आप ये समझते हैं कि वहाँ पर सिर्फ एक रेट रेस के लिए बात हो रही है, कहीं पर शायद बहुत ज़्यादा वही जेंडर प्रेशर्स वाली बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि इट ऑल डिपेंड्स, सब्जेक्ट विल रिमेन सेम, इसमें तो कोई शक नहीं होगा कि हम कहें कि एक बहुत बड़ी कोई खबर हो गई है तो हम उसके, हाँ ये ज़रूर है कि उसमें नेगेटिविटी को कम से कम करके हमारा जो काम होगा वो ये कोशिश होगी बेसिकली वो यही होगी कि हम इसकी पॉजिटिविटी को प्रमोट करें। जिस तरह से हम अपनी ट्रांसमिशन भी करते थे तो हमेशा से हम ये कहते थे कि ठीक है एक बहुत बड़ा पैंडेमिक है, एक सब कुछ है, लेकिन उसमें से अपॉर्चुनिटीज़ को भी ढूंढना है, उसमें से पॉजिटिविटी को भी डिग आउट करना है। तो मेरा ख्याल है कि मेरा इससे जो मेरे बैक ऑफ माइंड या जो सोच के मैंने रखा हुआ है वो यही है कि बहुत हो गया, हम नेगेटिविटी को बड़ा प्रमोट करते हैं, एक ट्रेंड है हमारे यहाँ। अच्छा, दूसरी बात ये तो मिलती है मुझे एक बड़ी अच्छी मुझे एक अच्छी किसी ने बड़ी बात बताई थी, उन्होंने कहा था कि हम कितना झूठ बोलते हैं ना, नेगेटिविटी के लिए झूठ बोलते हैं। अगर थोड़ा सा झूठ अगर बोलना पड़ा किसी मौके पे और पॉजिटिविटी के लिए बोलना पड़ा, जो हमारे लिए, हमारे देखने वालों के लिए, शायद हमारे मुल्क के लिए, हमारे मुल्क के इमेज के लिए वो कहीं ना कहीं बेहतर हो, या अगर झूठ ना सही ज़्यादा सच बोलना पड़ा तो मेरा ख्याल है इसमें फिर कोई हर्ष नहीं है। और जहाँ बहुत सारे ऐसे नाकदीन या फिर ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि शायद अगर हम हक़ाइक़ को हक़ाइक़ की तरह बताएंगे तो हमें कोई देखेगा नहीं, सुनेगा नहीं, तो पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ अभी भी पूरे पाकिस्तान में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला हमारा स्टेट चैनल है। इसकी न्यूज़ हो, ड्रामास हो, कल्चरल हो, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान टेलीविज़न जो आपके लिए लेके आता है उसमें हमारी सकाफत, हमारा कल्चर, हमारे तहजीब, उसके तहफ़्फ़ुज़ के साथ और इसकी तरवीज के साथ हमारा ये पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचता है पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान की आवाज़, पाकिस्तान टेलीविज़न। और चूँकि हम बात करते हैं कि जब भी रेटिंग्स की बात आती है या फिर ट्विस्ट किया जाता है, स्टैट्स को ट्विस्ट किया जाए, फैक्ट्स को ट्विस्ट किया जाए, व्यूअरशिप के लोग देखना ये चाहते हैं, तो ये एलिमेंट ना दिया कितना इंपॉर्टेंट है कि लोग ये देखना चाहते हैं, लोगों को क्या दिखाना ज़रूरी है, ये एडिटोरियल की जिम्मेदारी है। आपके प्रोग्राम में कुछ ऐसा होगा कि लोग वो देखें जो सच है, जो हकीकत है। लोग क्या देखना चाहते हैं, लोगों को आपको अच्छा दिखाना है तो लोग अच्छा देखेंगे। अब अगर आपने सिर्फ ये सोच लिया है कि लोग क्या देखना चाहते हैं तो फिर तो लोग तो बहुत कुछ देखना चाहते हैं, जो फिर देखना चाहते हैं वो सब आपको अपने चैनल्स पे, स्पेशली स्टेट चैनल पे, इवन दो नेशनल चैनल पे, नेशनल टीवी पे वो आप नहीं दिखा सकते, ना ही आपको दिखाना चाहिए। तो बेसिकली जब हम पीटीवी की स्पेशली बात करते हैं, एक स्टेट चैनल है और एक इंस्टीट्यूट है ना, एक इंस्टीट्यूशन है,
تو ہم نے وی آر دا ٹرینڈ سیٹر ایز ویل, پی ٹی وی از آلویز دا ٹرینڈ سیٹر ایز ویل. تو ہم نے تو ٹرینڈ یہی سیٹ کرنا ہے, اور پی ٹی وی نے چاہے کتنے بھی نشیب و فراز آئے ہیں, کتنے بھی ریٹنگ ریس میں سب بھاگتے رہے, لیکن پی ٹی وی جو ہے وہ اپنی جو اس کی ایک پوزیشن ہے, جو اس کی ایک وقار ہے, اس سے وہ پیچھے نہیں ہٹا ہے. تو میرے خیال ہے سب سے بڑی بات یہی ہے کہ آپ ایک ٹرینڈ سیٹ کریں اور لوگوں کو ان چیزوں کو سمجھیں. اور میرے خیال ہے لوگ اتنے اب باشعور ہو گئے, میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی ہوں پچھلے جب سے اپنا پورا جو ری لانچنگ ہو رہی ہے پی ٹی وی کے, نئے پروگرامز ڈال رہے ہیں, تو جتنے بھی میسیجز آ رہے ہیں, جتنا لوگوں کی رائے آ رہی ہے, اوپینینس لوگ شیئر کریں, وہ سب پازیٹیو کریں. میرے پاس میری ٹائم لائن میں ہی کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اب ہم پی ٹی وی دیکھنا شروع کریں گے. جب ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں, اور تبدیلی کی بات ہوئی ہے, انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنے کی بات ہوئی ہے, تو میرا خیال ہے اتنا اب شعور لوگوں میں آ گیا ہے, اتنی پاکستانیت جاگ چکی ہے, پہلے بھی تھی مگر اس کو ہر چیز کو جگانے کا وقت اور ضرورت ہوتی ہے, اتنی جاگ چکی ہے کہ وہ اس بات کا عزم کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے پی ٹی وی دیکھنا ہے, اور وہ یہ سوچ کے ہی دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی وی کا مقابلہ آپ کسی اور چینل سے نہیں کر سکتے. ہاں, اس کو آپ جج کریں, اس کو ایڈیٹوریلی آپ جج کریں, وہ کتنی صحیح خبر آپ تک پہنچا رہا ہے اس کو آپ جج کریں, وہ کتنا صحیح انالیسس آپ تک دے رہا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جب تک سوشل میڈیا ہے, اس کے علاوہ اتنے کرنٹ افیئرس کے پروگرام ہیں, تو بڑا باشعور ہو چکا ہے آج کا جو ویور ہے. اس کو آپ غلط خبر دکھا کے یا بہت زیادہ لگی لپٹی کر کے آپ اس کو سیٹسفائی یا اس کو جھوٹ سے جو ہے وہ آپ کو کنونس اس کو نہیں کر سکیں گے. تو میرا خیال ہے دس از اے بگ چیلنج, اور آئی گیس کہ ویئرز آر ریڈی ٹو ایکسیپٹ دس. اور یہی وہ بنیادیں ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی کہ اپنی بنیادوں کو مضبوط رکھا ہے. وہ ایک نفسا نفسی کا عالم جب میڈیا کو بوم مل رہا تھا, سب سے پہلے کلچر کو انٹیکٹ رکھتے ہوئے ایک دوڑ تھی سب سے پہلے کی کہ ہم سب سے پہلے بتائیں گے, سب سے بڑی خبر ہم دیں گے. لیکن پاکستان ٹیلی ویژن نے اپنی روایات کو برقرار رکھا, اور خبر کی خبریت پر یقین کرتے ہوئے, اس کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان ٹیلی ویژن نے آپ تک خبر پہنچائی. اور یہی روایات ہیں جو اہم ہیں کہ خبر درست آپ تک پہنچے, بر وقت پہنچے, اور پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچے. ذیشان احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین, جیسے کہ عید الفطر بھی ہم نے سادگی سے منائی صدف, اور اس میں یہ کہ ہماری جو نیو لک پریزنٹیشن ہے اس میں بھی ہم نے بہت سارے مہمانوں کو مدعو نہیں کیا. اس کی وجہ ایک تو کرونا کی وجہ سے جو صورتحال اس وقت نہ صرف پاکستان میں, پوری دنیا میں ایگزیکٹلی سوشل ڈسٹینسنگ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ عید الفطر سے چند روز قبل ایک بہت افسوسناک حادثہ ہوا کراچی میں, جہاں پر ایک مسافر طیارہ گرا اور اس طیارے میں لوگ شہید ہوئے اور نقصان ہوا املاک کا. کراچی میں آبادی کے اوپر طیارہ گرا. ذیشان احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں, نمائندہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز ہیں, آپ جائے حادثہ پر موجود ہیں. ذیشان, اپڈیٹ کیجیے گا, ریلیف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بھی احکامات آئے ہیں, اور لوگوں کی امداد کے لیے بھی جو لوگ بے گھر ہوئے تھے انہیں بھی ریلوکیٹ کیا گیا تھا. اس وقت کیا پوزیشن ہے جائے حادثہ پر؟ جی, میں اس وقت جائے حادثہ پر موجود ہوں, اور میرے پک اپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس پورے علاقے کو اب تک کارڈن آف کر دیا گیا ہے. جہاز کا ملبہ جو ہے 90% تک اٹھا لیا گیا ہے, جبکہ جو بھاری انجن, پرزے اور جو ونگز کا تھا جو گھروں کی چھتوں پہ گرا تھا وہ ابھی تک نہیں اٹھایا گیا ہے. کہ اس کے لیے وجہ بتائی گئی ہے کہ جو اسٹرکچر انجینئر ہیں وہ آگے معائنہ کریں گے, اس کے بعد دیکھ کے ان کو اٹھایا جائے گا, ہیوی مشینری کے ذریعے اٹھایا جائے گا. جو ریسکیو کا عمل ہے وہ جاری ہو گیا تھا جیسے ہی حادثے کی اطلاع ملی تھی. تمام جو ہے وہ آرمی ایویشن کی ہیلی کاپٹرز, فائر فائٹرز جو ہے یہاں پہ پہنچ گئے تھے, اور اس کے علاوہ جنرل ہیڈ کوارٹرز کی جو ہے جنرل ہیڈ کوارٹرز کا عملہ جو ہے یہاں پہ ریسرچ اینڈ اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں بھی یہاں پہ پہنچ گئی تھی, اور رینجرز, پولیس رینجر کے جوانوں نے ریسکیو کے ریلیف کے کاموں کا آغاز کر دیا تھا. اس کے بعد دوسرے دن تک جو ہے تمام ریسکیو کام جو مکمل کر لیا تھا, تمام لوگوں کے جسد خاکی جو ہے وہ حاصل کر لیے تھے. اس کے علاوہ جو ہے لاشوں کی شناختوں کے لیے ڈی این اے لیبارٹری میں ٹیسٹ بھیج دیے گئے تھے. جو سندھ کے ڈی این اے لیبارٹری ٹیسٹ ہے اس کے اندر 67 جو ہے نمونے بھیجے گئے تھے. آج کی تک میں اپڈیٹ بتاتا چلوں تو یہاں پہ 84 میتوں کو جو ہے ان کے لواحقین کے حوالے کر دیا گیا, اور ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے بھی جو ہے نا عمل جاری ہے. بلکہ 2 ڈی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ آج مکمل کر جائیں گے. اس کے بعد یہ تمام جو مرحلہ مکمل ہو جائے گا. یہاں پر اب تک جو ہے وہ ملبہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ 90% جو ہے ملبہ جو اٹھا لیا گیا ہے. اب صرف جو بڑے پرزے ہیں, جہاز کا انجن ہے جس کے اندر لینڈنگ گیئر ہے, اس کے اندر جو پروں کا جو مکانوں کی چھتوں پہ گرا تھا وہ ابھی تک تھوڑے دنوں میں اٹھا لیا جائے گا, کچھ دن میں اٹھا لیا جائے گا, جس کے لیے ہمیں اسٹرکچر انجینئر کی ضرورت ہے. جو اسٹرکچر انجینئر جو ہے معائنہ کریں گے, اس کے بعد اس کو اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ذیشان احمد, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. کراچی سے اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے جہاں پر طیارہ حادثہ ہوا تھا, اور یقیناً وہاں پر ریلیف ایکٹیویٹیز بھی جاری ہیں. صدف, آپ کو ہم ایک دفعہ پھر بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں ایک بڑی اور پریسٹیجیس آرگنائزیشن کا حصہ بننے کے لیے. کیا عزائم کیا ہیں آپ کے, اور کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کتنا موٹیویٹڈ ہیں اس جوائننگ کو لے کر؟ موٹیویشن لیول اگر بتاؤں تو اس وقت 100% کو کراس کر گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, مطلب بہت
अच्छी एक तो फीलिंग, और ऊपर से मुझे इतना मतलब जितना यहाँ पे वार्म वेलकम मिला, कल से सिलसिला जारी है, खुशामदीद हर किसी ने किया बहुत ज़्यादा, और बड़े होल हार्टेडली किया, मतलब गर्म जोशी का भी मुजाहरा है और लोगों को खुशी है कि नए आने वालों को जो है वो वेलकम किया जा रहा है, बहुत ही गर्म जोशी। और इसी पैगाम के साथ कि नए आने वालों को वेलकम किया जा रहा है, हमारे बहुत सारे ऐसे साथी जो कि जिनको आप पहले पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर देख रहे हैं वो आपके लिए ट्रांसमिशन लेके आ रहे हैं, और इसके साथ साथ बहुत सारे नए चेहरे पाकिस्तान टेलीविजन का हिस्सा बन रहे हैं। नादिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस न्यू लुक प्रेजेंटेशन में हमारा आज की ट्रांसमिशन का हिस्सा बनी और आपके प्रोग्राम के हवाले से आगाह किया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, हमारी टीम हाजिर होगी, हमारे कुछ ऐसे साथी जिनको आप पहले भी देख चुके हैं और कुछ ऐसे साथी जिन्हें आप पहली दफा पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की स्क्रीन पर देखेंगे अपने प्रोग्राम्स के हवाले से और न्यूज़ स्टूडियो के हवाले से। ब्रेक के बाद ट्रांसमिशन हमारी जारी रहेगी। आप देख रहे हैं साइंसी शो टुमारो टुडे। पेश खिदमत है, क्या ये मीनार तवानाई की तब्दीली के जरिए का काम दे सकता है? हम एक साइंसदान से मिलेंगे जो हयातियाती जरासीमों से एंटीबायोटिक बनाने पर तहकीक कर रहे हैं, और प्लूटो जो कभी हमारे निजाम शमसी का हिस्सा होता था लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ। आइए पहले अपने सैयारे पर नजर डालें। सूरज, हवा के झक्कड़ और पानी जमीन पर ना खत्म होने वाले तवानाई के हसूल के जराए हैं और हमारे पास इन्हें महफूज करने का भी इल्म है। हम जलने वाले ईंधन से तवानाई की तब्दीली की तरफ भी बढ़ रहे हैं। यहाँ तक तो बात वाजे है, लेकिन अभी तक गैर वाजे बात ये है कि ऐसी तवानाई को जमा कैसे किया जा सकता है। इस मसले को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए, इसलिए कि मुस्तकबिल में ज्यादातर तवानाई इन्हीं जराए से हासिल की जा सकेगी। एक स्विस इंजीनियर ने निहायत दिलचस्प तस्वर पेश किया है, लेकिन आजकल ज्यादातर सुर्खियां कोरोना वायरस की जदीद शक्ल के बारे में हैं। 2019 के आखिर में चीन के शहर वुहान में एक अब तक नाशनासा किस्म के कोरोना वायरस ने परेशानी फैला दी है। जल्द ही ये दीगर ममालिक में भी फैल गया है। इस वायरस के फैल जाने से इंसानी मौशरों की सेहत को शदीद खतरा लाहक हो गया है और तहकीक करने वालों पर इसकी वैक्सीन तैयार करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। अक्सर मोहलिक अशिया की वजह से ऐसा ही होता है। वायरसेस के बारे में चंद बुनियादी मालूमात पेश की जा रही हैं। दुनिया भर में अब तक मालूम वायरस की 3 से 5,000 तादाद बताई जाती है। साइंसदानों का कहना है कि लाखों मजीद वायरस अभी दरियाफ्त होना बाकी हैं। वायरस अक्सर थोड़े थोड़े इन्फेक्शन के जरिए फैलते हैं। ये खुदबीन के जरिए से दिखाई देते हैं। छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो ना मुकम्मल तौर पर मुर्दा कहे जा सकते हैं और ना ही जिंदा। ये सेल से बने हुए नहीं होते और ना ही इनमें निज़ाम हज़म होता है, और किसी मेज़बान जिस्म के बिना इसकी अफजाइश भी मुमकिन नहीं है। जब हमारे बदन में इन्फेक्शन की वजह से वायरस दाखिल हो जाते हैं तो वो मेज़बान बदन के सेल्स में अपने तौलीदी मादे डाल देते हैं ताकि उनकी अफजाइश नस्ल हो सके। जब मेज़बान बदन के सेल्स इनकी वजह से मरने लगते हैं तो हज़ारों वायरस पैदा हो जाते हैं और ये सिलसिला बार बार जारी रहता है। आम वायरस के बरखिलाफ बैक्टीरिया को अफजाइश के लिए किसी मेज़बान बदन की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए कि वो हमारे बदन में आमतौर पर सेहत बख्श कार्रवाइयाँ करता है। अवाम के वोट की ताकत ही अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है। छुपा हुआ एक कहानी जो पहले सुनी ना गई। कल हो साथी तो आज हरी, कहते हैं सियासत में कुछ बात करने का हक तो सबको है, लेकिन क्या वो बात दुरुस्त भी है? लेकिन जरूरी नहीं जो आपने सुना वो सच भी हो, वो अफवाह भी हो सकती है और किसी के एजेंडे का हिस्सा भी। सुनते थे दुनिया ग्लोबल विलेज बन जाएगी, फिर सुना दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है।
حق سچ کی بالادستی کے صحافتی دعوے بہت، لیکن میرا آپ سے ایک ہی وعدہ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں سمینہ رانا اور آپ مجھے اکثر اوقات میں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر خبریں پڑھتے ہوئے اور مختلف ٹرانسمیشن اور پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم یہاں پر موجود ہیں آپ کے لیے کچھ نیا لے کر۔ وہ کیا کچھ نیا ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر، وہ اب سے پہلے جو ٹرانسمیشن ہو رہی تھی میرے کولیگ اینکرز بہت کچھ انفولڈ کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے کیا ایسا لے کر آ رہے ہیں جس کی آج ہم سب کو اور ہمارے ناظرین کو بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وقت میرے ساتھ ایک نیا چہرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، میرے نئے ساتھی اینکر، نئے کولیگ جنہوں نے ہمیں آج جوائن کیا، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ سے تعارف کرواتی چلوں، میرے ساتھ موجود ہیں طاہر عبید۔ السلام علیکم طاہر، اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو، خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ میں آپ سے ضرور یہ پوچھوں گی کہ آپ کو آج پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا حصہ بن کر کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ یقیناً بڑے اعزاز کی بات ہے اور ایکسائٹمنٹ بھی ہوگی۔ اعزاز کی بات سمینہ اس لیے کہ ہم لوگ ان لوگوں کی ایکسٹینشنز ہیں جو کہ لیجنڈز ہیں، بالکل، اور جنہوں نے ایک سمجھ لیں کہ آگے بہت سارے لوگوں کو مینٹور کیا اور بہت سارے نئی جو لاٹ ہے وہ تیار کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے، کیونکہ خبریت جو ہے اس کے حوالے سے پی ٹی وی نے جو ذمہ داری ہمیشہ نبھائی ہے، پرائیویٹ چینلز پہ بھی ہم نے کام کیا، ریڈیو پہ بھی کام کیا، لیکن پی ٹی وی کا ہمیشہ سے خاصا رہا ہے کہ جو بھی خبر ہے وہ مصدقہ خبر ہے اور اس میں خبریت کا ہر پہلو جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ یہ خاصہ ہے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا کہ خبر جو ہے وہ سنسنی نہیں، لیکن سچ ذمہ داری کے ساتھ۔ تو ناظرین، ابھی طاہر تو ہمارے ساتھ موجود ہی ہیں، طاہر سے اور بھی بہت سب کچھ پوچھیں گے، لیکن کچھ اور بڑی اہم شخصیات اور میری اپنی بہت فیوریٹ شخصیات اور یقیناً آپ کی بھی بہت پسندیدہ شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں۔ ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں یقیناً یہ کہنا چاہوں گی کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے دی آئرن لیڈی آف پاکستان، منیبہ مزاری، ہم سب کی اور آپ کی بہت فیوریٹ۔ منیبہ، خوش آمدید کہیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں سب کو بہت بہت السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ جتنے لوگ ہیں اس وقت گھروں میں محفوظ ہیں اور کرونا سے دور ہیں۔ اٹس امپورٹنٹ ٹو اسٹے سیف، اٹس سو امپورٹنٹ۔ بالکل، اور آپ کا جو پروگرام آنے والا ہے اس کے لیے سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ یہ کس ٹائپ کا پروگرام ہوگا، اس بارے میں بات کروں گی، لیکن عمران حسن بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ عمران، کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک جی، تھینک یو ویری مچ، بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ لوگ۔ عمران، آپ تو پہلے بہت ساری ٹرانسمیشنز کر رہے ہیں، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے ساتھ ہیں، لیکن آپ کیا نیا لے کر آ رہے ہیں؟ کون سا نیا پروگرام شروع ہونے والا ہے؟ اٹس ٹو بی فائنلائزڈ، ایک نیوز شو کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ پی ٹی وی کے اوپر ایک ڈفرینٹ اسپائس دیا جائے ایک نیوز شو کی صورت میں، جو کہ اکثر ہوتا ہی ہے کہ ہماری کوشش تو ہوتی ہے، کوشش تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ مختلف کریں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہم ری برانڈنگ کی ٹرم استعمال کر رہے ہیں تو وہ ری برانڈ حقیقی معنوں میں ہو اور اچھے طریقے سے ہم نیا کنٹینٹ لے کر آئیں، اور اسی میں یعنی آپ ابھی بھی سرپرائز رکھنا چاہ رہے ہیں کہ میرے حوالے سے جو لوگ میرے پروگرامز دیکھتے ہیں they know my pace, what type of pace I have in my shows, even if it's like کووڈ ٹرانسمیشن ہو یا نیوز ہو یا کوئی بھی ٹرانسمیشن ہو، پروگرامز ہو، اکانومی شوز ہوں، وی ہوپ کہ کچھ ایسا ملے گا جس سے لوگوں کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ کوئی دقیق انوسی چیز ہے، کچھ پرانا ہے یا پرانی طرح کا ہے۔ کوشش کریں گے کچھ نیا کریں، کچھ انفارمیٹیو ہو اور جو پبلک انٹرسٹ ہے وہ بھی ہو۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ میں آپ سے یہ اگلوا سکوں کہ پروگرام میں ہے کیا، لیکن منیبہ میں آپ کی طرف آؤں گی۔ آپ کا پروگرام سماج جو کہ ابھی پی ٹی وی پر سٹارٹ بھی ہو جائے گا، مجھے کچھ بتائیں گے اس حوالے سے، اس پروگرام کا کانٹینٹ کیا ہوگا، اس کا خاصہ کیا ہے اس پروگرام کا؟ ایک سرٹن ڈسپیئر ہے ہوا میں، ہم سب بہت ڈاؤن ہیں، ڈی موٹیویٹڈ ہیں۔ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے کہ بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مگر کیا نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی نہیں سمجھاتا۔ ٹھیک ہے، جہاں نا امیدی ہے وہاں امید بھی نظر آتی ہے، جہاں لوگ سخت دل والے ہیں وہاں بڑا دل رکھنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ سماج از بیسیکلی یہ شو جس میں ہم آپ کو اس سوسائٹی کے وہ سارے رنگ دکھائیں گے، جس میں جہاں ظلم کرنے والے ہیں وہاں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والے بھی ہیں، جہاں حالات خراب ہے، معیشت ڈوب رہی ہے، اکنامک کرائسس چل رہا ہے، وہاں لوگ پیپل آر اسٹرائیونگ ہارڈ ٹو بیکم بیٹر ہیومن بینگس، اور کوشش کر رہے ہیں کہ گھروں میں بیٹھ کر
कुछ बेहतर काम कर सकें माशरे के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, और अवेयरनेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला शो तो मैं करना ही इस पे चाहती हूँ कि हमने क्यों ये समझ लिया कि कोरोना वायरस एग्जिस्ट नहीं करता, यू नो, हम क्यों स्टेट ऑफ डिनायल में हैं अभी। आई थिंक ईद पे सबसे बड़ी ईदी जो हम अपनी पूरी कौम को दे सकते थे और इस मुल्क को दे सकते थे, वो घरों में बैठ कर देते। Exactly. हम खुद को भी बचाते, हमारे साथ जो आसपास के लोग हैं हम उनको बचाते, मगर हमने वो नहीं किया। तो हमें इस बेहिसी पे भी बात करनी है। तो समाज इज अ शो जिसके अंदर हम माइनर से काउंसलिंग भी करेंगे, लेकिन इंस्पायरिंग लोगों से भी मुलाकात करवाएंगे इंशाल्लाह। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है मुनीबा। ये जो काम, ये जो बेड़ा आपने उठाया, ये बड़ा मुश्किल होता है और ये बड़ा कम लोग करते हैं, क्योंकि किसी का माइंड चेंज करना, सोच तब्दील करना, ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कन्विंस करना पड़ता है। आपको कभी मुश्किल लगा कि कुछ और भी चूज कर सकती थी? मैंने ये बीड़ा कभी उठाया नहीं, इट जस्ट हैपेंड। बहुत से लोग जब आपको ये कहना शुरू कर दें दैट यू आर इंस्पायरिंग, और आपका तर्ज ज़िंदगी देखकर, और कुछ नहीं तो बट इट गिव्स अस होप, राइट? तो आपको ये नज़र आता है कि प्रॉब्ली दिस इज़ द वे ऑफ एक्शन, दिस इज़ द लाइन, अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चुना है। बहुत से लोग डिसएग्री भी करते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते, बहुत से लोग नहीं मानना चाहते, लेकिन आप सबको नहीं बदल सकते। यू नो, ये चेंज आपके अपने अंदर आता है जब आपको ये रियलाइज़ हो। स्पेशली इन दिनों में मैं लोगों से कहूँगी कि ये ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर कीजिए। आपकी ये सोच कि कोरोना वायरस आपको इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम या आपका कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत मजबूत है। डोंट बी सेल्फिश। जिससे आप इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्या पता उसकी कुव्वत मुदाफ़ियत इतनी स्ट्रॉन्ग ना हो, तो अपने के अलावा भी सोचना है, अपने से निकल कर सोचना है, और कहीं ना कहीं हम सब लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। बिल्कुल, और मुझे पूरा यकीन है कि आपका ये प्रोग्राम इस काविश को मज़ीद आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करेगा। इमरान, आपने तो कोविड-19 के हवाले से जो हमारी ट्रांसमिशन थी, घर रहिए महफूज रहिए, मेरा घर मेरी जन्नत, उसमें बहुत ट्रांसमिशन की हैं, और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ ने जब ये कोविड-19 का पहला केस पाकिस्तान में आया, इमरान, हम सब ने मिलकर ये ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। और पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ एक ऐसा चैनल जिसने सबसे पहले, जैसे मुनीबा भी बात कर रही थी, कि हमने अवेयर करना है, हमने लोगों को बताया कि आपने मास्क पहनना है, आपने घरों में रहना है, आप घर पे स्टक नहीं हैं बल्कि घर पे महफूज हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज जब हमने ये ट्रांसमिशन को शुरू किया है, हम कुछ नया अपने नाज़रीन के लिए लेकर आए हैं? ये ट्रांसमिशन हम एक मुख्तलिफ अंदाज में भी कर सकते थे, बहुत गेस्ट को बुलाकर, लेकिन हमने यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा और हमने एक सादगी के साथ इस ट्रांसमिशन का आगाज किया है। पहला एहसास तो मुझे इस बात का हुआ है कि जब हम एक मेहमान से तवील सवाल करते हैं तो वो क्या महसूस कर रहा हूँ। पहला एहसास मुझे आज पहली बार हुआ। थैंक यू वेरी मच समीना, ये एहसास दिलाने के लिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल में सबको पता है, इतना हमने बताया, यहाँ से इतना अवेयर किया हमने, आपने भी, मैंने भी, हम सब ने मिलकर कोशिश की है, हमारी मैनेजमेंट ने भी। और ये मुश्किल काम था, जब शुरू किया था तो मुश्किल लगता था कि कैसे होगा, लेकिन कर गए, कर रहे हैं, जब तक हिम्मत है करते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की जाने आना चाहता हूँ। जो आप पाकिस्तान टेलीविज़न के हवाले से बात करते हैं, मैं देख रहा था मुख्तलिफ पैकेजेस चल रहे थे, उसमें मुख्तलिफ लोग चल रहे थे, तो मेरे जहन में एक सवाल आया। वो सवाल ये था सबीना कि हमने अपने इस इदारे से वो ब्रांड्स क्यों नहीं पैदा किए जिनको आज हम अपने पैकेजेस में दिखा सकते हैं। हम दूसरे चैनल के अंदर ब्रांड्स बन जाने वाले लोगों को क्यों एज ब्रांड दिखा रहे हैं? कहाँ पे हमने कोताही की? हमने क्यों, हमारे पास इस वक्त कोई काशिफ अब्बासी, कोई तलत हुसैन, कोई हामिद मीर क्यों नहीं है? क्यों हमने ऐसा नहीं किया कि हम ऐसी ट्रेनिंग्स लेकर आते, इस तरीके से लोगों को बड़ा होने का मौका देते कि आज हम उनको भी इस तरीके से प्रेजेंट करते? क्यों हमें रीब्रांड करने के लिए दूसरे चैनल्स के लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है? मेरे ख्याल में आज ये सवालात करने चाहिए, इन सवालात के ऊपर काम करना चाहिए, और हमें ज़ाती तौर पे बीइंग नेशनल, बीइंग स्टेट ब्रॉडकास्टर्स, ऐसे लोग लेके आने चाहिए। मुनीबा को पता नहीं याद है कि नहीं, मुझे याद है कि हमारे डेडलाइन शो के अंदर आई थी हैं, और आई थिंक वो आपका पहला इंटरव्यू था, one of the very first, पहला मेन स्ट्रीम इंटरव्यू था इनका, और यहीं पे चागी स्टूडियोज़ के अंदर। और फिर उसके बाद खैर इनका एक सफ़र शुरू हुआ जो हमारे सामने है। बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ हैं, लेकिन पीटीवी आज पिछले 10, 12, 15 सालों में हमने ऐसे बड़े नाम अगर पैदा किए भी हैं तो वो कहाँ पे हैं, वो क्यों नहीं है? तो बेसिकली इतनी बड़ी, अगर हम एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, इतना बड़ा स्टेट ब्रॉडकास्टर्स है, तो वी शुड सीक द आंसर्स। आज से हमें शुरू करना चाहिए। अच्छी शुरुआत है, तो मेरा ख्याल है ये एक अच्छी काविश है। इमरान, आप नहीं समझते कि आज जो हमने स्टार्ट किया ये एक अच्छी काविश है? बिल्कुल अच्छी काविश है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इट्स अ बिगिनिंग, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, एंड हम अपनी गलतियों से सीखेंगे
اور ہم برانڈز بنائیں گے اور وہ برانڈز آگے جا کے ہمارے چینل کو, ہماری آرگنائزیشن کو ریپرزینٹ کریں گے. جس طریقے سے ہم پرانے لوگوں کی باتیں کرتے ہیں جو ہمارے پاس یا تو دنیا میں نہیں ہے یا ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہمارے چینل میں نہیں ہے, تو بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ایز برانڈز ہمارے ساتھ رہیں گے اینڈ ویل مینشن دیم آن آور سیمینیز. تو آپ کا کیا ویژن ہے اس حوالے سے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کوئی انوویٹو ایسا کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں جس کے حوالے سے آپ بتائیں؟ یار دیکھیں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنے اس مختصر سے کریئر کے اندر مختلف ادوار دیکھے ہیں, مختلف براڈ کاسٹرز کو گرو ہوتے بھی دیکھا ہے, مختلف باہر سے آنے والے براڈ کاسٹرز کو, بڑے براڈ کاسٹرز کو یہاں پہ براڈ کاسٹ کرتے اور ان کا جو ریٹنگ ہے وہ کم ہوتی بھی دیکھی ہے. ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ براڈ کاسٹ کیا کر رہے ہیں, ڈیپینڈ اس پہ نہیں کرتا کہ آپ کس سے کروا رہے ہیں. تو الٹیمیٹلی اس وقت جو فوکس ہے وہ فوکس شفٹ تھوڑا مجھے ہوتا نظر آتا ہے. حکومت کی طرف سے اس طریقے کی پرسش نہیں ہے, اس طرح کی پوچھ گاچھ نہیں ہے, مینجمنٹ انڈیپینڈنٹ ڈیسیژنس لے رہی ہے, ہائر لیول کے اوپر کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. اگر یہ سلسلہ جاری رکھا گیا, اس میں کوئی پولیٹیکل انٹرونشن نہ ہوئی, اس کو انٹروین نہ کیا گیا, اس کو روکا نہ گیا, تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت بہتر ہوگا. ایکچولی یہ ہے کہ ہم نے ایک ٹریننگ کا سلسلہ شروع کرنا ہے. وی ہیو ٹو میک دا برانڈس, وی ہیو ٹو ورک آن آور پیپل. ایکچولی یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ کیوں ضرورت پڑتی ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد پی ٹی وی کو کچھ دیگر چینلز کے فیسز کو لا کے خود کو ری برانڈ کرنا پڑتا ہے. دس از دا کویسچن دیٹ آئی ہیو. یہ میرا انسٹیٹیوشن ہے, میری جگہ ہے, سو یہ میرا کنسرن ہے. باقی یہ کہ ہم سب پاکستانیز ہیں, ہم سب کو رائٹ ہے ہم کنٹریبیوٹ کریں, ہم آئیں اپنا رول پلے کریں, لیکن بینگ این آرگنائزیشنز جو ہمارے پرانے لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر بھی ایک ذمہ داری ہے, اور ہمیں خود بیسیکلی ٹریننگز کا ایک سیکھنے سکھانے کا ایسا سلسلہ لے کے آنا ہے جس سے کم ہم لوگ ایسے لوگ بنائیں جن کو لوگ ایز رول ماڈل دیکھیں, نہ کہ ہم پرائیویٹ میڈیا کے بیٹھے ہوئے لوگوں کو ایز رول ماڈل پی ٹی وی کے اوپر دکھائیں. میرا یہ کنسرن ہے فرینکلی اسپیکنگ. ٹھیک ہے عمران, جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جو پرانے اینکرز ہیں ان کو, اور ہمیں بھی اس طرح کا کچھ نیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو جو پوائنٹس ابھی عمران ریز کر رہے تھے, تو ناظرین جب ہم پرانے ساتھی اینکرز کی بات کرتے ہیں خاص طور پر پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی, تو اس 55 سالہ سفر میں بہت سارے ہمارے ایسے ساتھی اینکرز گزرے. اس زمانے میں انہوں نے عوام تک خبریں پہنچائیں اور بالکل اسی انداز میں پہنچائیں جو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا خاصہ ہے. ہر وقت بر وقت باخبر رکھا عوام کو سچ ذمہ داری کے ساتھ. تو وہ سفر ان کا کیسا تھا؟ ہم نے ایک ویڈیو تیار کی ہے ان کی, اپنے ان تمام پرانے ساتھی اینکرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ کیسے تھے, ان کا کام کا انداز کیسا تھا, وہ ذرا آپ بھی دیکھیے. السلام علیکم. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. خبریں تفصیل سے. سوویت یونین کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد فراہم کرنے کے ایک پروگرام پر اتفاق رائے ہو گیا ہے. نیا عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے. ڈارون میں صدر کے طیارے کو پیش آنے والے واقعے کی وجہ سے ان کی آمد میں تاخیر ہوئی. پاکستان کو خود کفیل ملک بنانے کے لیے ایک انقلابی پروگرام شروع کیا ہے. چین کے ثقافتی گروپ نے اسلام آباد میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا, جہاں عام آدمی کو خوشحالی کے مساوی مواقع حاصل ہوں. ملک کے سب سے بڑے قانون ساز ادارے کے سامنے جو 8 نکاتی پروگرام پیش کیا گیا ہے, اس میں یونین کے ایک ایسے نئے معاہدے پر فوری طور سے دستخط کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے جو لوگوں کو جلد از جلد انصاف فراہم کرنے کے سلسلے میں اب تک کیے جا چکے ہیں. مشرق وسطی امن کانفرنس کا دوسرا دور اسپین کے دارالحکومت میں شروع ہو گیا ہے. مقبوضہ کشمیر سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق بھارتی فوجیوں نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں کارروائی کے دوران 4 بے گناہ افراد شہید کر دیے. ملکوں کے مرکزی بینکوں کے سربراہوں کا 2 روزہ اجلاس آج کراچی میں شروع ہوا. حکومت ملک کے دور دراز علاقوں کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے. ناظرین, جس طرح سے ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو دکھایا کہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے 55 سالہ اس سفر میں جو ہمارے ساتھی اینکرز رہے جنہوں نے بڑے مشکل وقت میں بھی باخبر رکھا آپ سب کو, اور آج بھی ہم اس جدید دور میں بھی وہی کام کر رہے ہیں لیکن ایک مختلف انداز میں کر رہے ہیں. تو مختلف انداز کی جہاں تک بات آتی ہے تو سماج پروگرام جو کہ منیبہ لے کر آ رہے ہیں, منیبہ آپ کی طرف آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ کیا گیسٹ ہوں گے, سیلیبریٹیز ہوں گی, یا کس طرح کا فارمیٹ ہوگا اس کا؟ سیلیبریٹی کے ورڈ کو ہم نے ری ڈیفائن کرنا ہے. وہ تمام انسنگ ہیروز جو خاموشی سے بے لوث ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, جو لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, انسپائر کر رہے ہیں,
उनको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इंस्पिरेशनल होने के लिए मशहूर होना ज़रूरी नहीं होता। हमारी गली के हर एक कोने में कोई ना कोई शख्स ऐसा है जो खामोशी से लोगों के लिए काम किए जा रहा है, और अगर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उनको थोड़ी सी मोटिवेशन दें और उनको ये बताएं कि इस सफ़र में हम उनके साथ हैं, तो ये बहुत से और लोगों को भी इंस्पायर कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा मुनीबा, कैसा महसूस करती हैं आप जब कोई आपसे इंस्पायर हो या किसी की ऐसी स्टोरी जिसको आप लोगों के सामने लेकर आएं, उसको करेज दें, उसको हिम्मत दें, उसकी आवाज़ बने, फिर कैसा महसूस होता है? हम सब कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगियों में कोशिश कर रहे हैं टू हैव दिस फुलफिलिंग फीलिंग इन आवरसेल्व्स कि हमें अल्लाह ने जिस मकसद के लिए भेजा है वो मकसद हमें समझ आ जाए और हम उस मकसद को पा लें। और मकसद एक ही है, अभी लोगों के लिए कुछ बेहतर कर जाना, क्योंकि अभी जिस दौर में हम हैं, वो कहते हैं ना, मस्जिद बंद, मंदिर बंद, कलीसा बंद। एक रास्ता है अल्लाह तक पहुंचने का, अल्लाह को मनाने का, वो उसके बंदों के ज़रिए कि आप उनकी मदद कर दें, चाहे वो आपके अल्फाज के ज़रिए हो, चाहे वो आपके एक महीने के राशन से हो, किसी भी तरीके से आपने लोगों तक पहुंचना है। बिकॉज़ आप मसाया हैं बहुत से लोगों के, आपको अल्लाह ताला ने अगर यहाँ भेजा है तो इसी मकसद से भेजा है कि उसके बंदों के काम आ जाए। तो इंस्पायर करने की नीयत से आप कुछ नहीं करते, आप बस अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं और फिर अल्लाह उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और लोग एक्सेप्ट ना भी करें तो जिस चीज़ को अल्लाह मान ले तो उससे तो फिर डिनाई नहीं आप कर सकते। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत बात की मुनीबा आपने। इमरान, क्लोजिंग की तरफ जाना है, मैं चाहूँगी आप भी अपने क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिए, क्या कहेंगे? मेरी बेस्ट विशेस हैं तमाम हमारे नए कोलीग्स के लिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव पीपल लाइक मुनीबा, जिनका न सिर्फ एक पब्लिक प्रोफाइल है बल्कि काम भी है, नज़र आता है, एज यू सेड, इंस्पायरिंग। और ऐसे लोगों की हमें बड़ी ज़रूरत है जो पॉजिटिव बात करते हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, रादर देन दैट तेज़ तराज किस्म के जो टॉक शोज़ हैं वो तो चल रहे हैं, लेकिन ऐसे प्रोग्राम्स की, ऐसे लोगों की हमें ज़रूरत है जो कि पीस की बात करते हैं और लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। एंड वी होप एंड प्रे कि ये जो एक नई शुरुआत है, जिस तरह का हमारा प्लान है, जो हम चाह रहे हैं कि हम एक स्टेट ब्रॉडकास्टर बने जो कि पूरी दुनिया के अंदर रिप्रेजेंट करे पाकिस्तान को, अल्लाह करे कि हमारा फोकस शिफ्ट ना हो, हम उसके ऊपर कायम रहें और जो चीज़ हम लेके चलना चाहते हैं, जो चीज़ फोर्सी करी हमारी जनरेशन, जिस तरह का पीटीवी चाहती है, हम उसको हम आहंग करके साथ लेके चलें। और किसी तौर पे भी लोगों को मैं यहाँ पे एक मैसेज देना चाहूँगा थ्रू दिस कैमरा। बड़ा आसान होता है स्टेट चैनल्स के ऊपर, स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर तनकीद करना। हम फ़ख्र समझते हैं PIA PTV जब भी कोई बात होती है फ़ौरन तनकीद करें, पॉजिटिव चीज़ों को सराहा भी करें। मैं बहुत खुश होता अगर आज ट्रेंड चल रहा होता PTV का कि आज PTV पे कुछ नया आ रहा है ट्विटर के ऊपर, तो मुझे बड़ी खुशी होती, लेकिन नहीं है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करें। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, एज मुनीबा सेड, बाकी नतीजा अल्लाह ने देना है, कोशिश करेंगे अच्छा हो। बहुत खूबसूरत बात की इमरान आपने, थैंक यू सो मच इमरान। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो प्रोग्राम है वो, जैसे पहले आपके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा कंटेंट आप लेकर आए और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे अच्छा होगा। और थैंक यू सो मच मुनीबा एंड वेरी वार्म वेलकम टू यू। और पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, हम सब, हमारी सारी टीम आपको खुशामदीद कहती है। और ताहिर, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच जी। जाते जाते मैं यही कहूँगा कि ये जो दौर चल रहा है जिसमें सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हमारी ज़िंदगी पे, तो जहाँ पे इतनी ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन है तो उसके अंदर PTV अपना पॉजिटिव रोल जो है वो अदा कर रहा है पहले दिन से, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि करता रहेगा। इंशाल्लाह जी, हम यही काम करते रहेंगे और इसी उम्मीद के साथ आपसे इस ट्रांसमिशन से इजाज़त चाहेंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ अपने इस खासे के साथ, कि सच जिम्मेदारी के साथ हर वक्त बर वक्त आपको बाखबर रखेगा और हम अपनी जिम्मेदारियां निभाना बखूबी जानते हैं। हमें इजाज़त दीजिए और एक ब्रेक के बाद आप प्रोग्राम देख सकेंगे न्यूज़ एट 6। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविज़न।